नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य के साथ संगति रखते हुए कछार जिले में भी विभिन्न क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा। कई क्षेत्र के जमीन संबंधित दलालों को चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर राज्य के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी में भी चल रही है दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार किए गए कई दलाल, चलाई जाएगी कानूनी कार्रवाई। हाइलाकांदी जिले में गोलीबारी के चलते इलाके में तनाव का माहौल। जमीन संबंधित मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय गुटों में चली गोलीबारी। हॉर्टिकल्चर विभाग के एसडीओ रेजाक अहमद बदूस से कई कार्यकर्ताओं को दुख से सालतबरा जीपी क्षेत्र में आयोजित हुआ कृषक पंजीयन व धान क्रय किए जाने के क्षेत्र में गांव सभा। लाभान्वित होंगे किसान। क्रीड़ा सांस्कृतिक व संगठन खोज के कार्यकर्ताओं को दुख से सुपर्णा और स्मृति कमल वितरण कार्यक्रम में भाग लिए बहुत सारे लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं। पीड़ित प्रभावित क्षेत्र के जरूरतमंदों। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर राज्य के साथ संगति रखते हुए पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं को दुख से कछार जिला में भी जमीन से संबंधित दलालों की गिरफ्तारी चल रही है। अब तक कुल 9 दलालों को कछार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्र के अनुसार इस कार्यक्रम में सिलचर थाने के अधीन सुब्रत दास रांगीरखाड़ी क्षेत्र, सेलिमुद्दीन लश्कर गोसाईपुर क्षेत्र, प्रदीप कर धोलाई क्षेत्र तथा संजीव नाथ लश्कर सोनाहर अली बड़भुइया, द्वारबंद थाने के अधीन अरूप पाल, सोनाई के दिनोज दास, बोड़खड़ा थाने के अधीन चबजील अली व काटीगोड़ा थाने के अधीन कमल दास को गिरफ्तार किया गया है। सिलचर के सदर थाना में इन दलालों को लाया गया, जबकि राज्य में कुल 210 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। जमीन के घोटाले के साथ साथ काले कारोबार से जुड़े इन दलालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रशासनिक कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। 오이고 मोबाइल में हाइलाकांदी जिले में आमजादुल हक लश्कर नाम के एक व्यक्ति के ऊपर रात करीब 1 बजे दुष्कृतिकारियों ने हमला बोला। गोलीबारी कर उनके घर द्वार को पूरी तरह तोड़ दिया गया।
गौरतलब है कि हाइलाकांदी जिले में जमीन विवाद को केंद्रित कर दो गुटों के बीच रंजिश के चलते हमला बोला गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के समक्ष गोलीबारी के दौरान इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। इलाके के बागुआरघाट इलाके में एक व्यक्ति की घर में एकाएक दुष्कृतिकारियों ने गोलीबारी के साथ हमला बोला। भारतीय जनता संख्यालघु मोर्चा के हाइलाकांदी जिला समिति सभापति आमजदुल हक लश्कर के ऊपर हमले भी किए गए। उनके निर्मीयमान एक घर को तोड़फोड़ भी किया गया। हालांकि जमीन संबंधित मुद्दे को लेकर दो गुटों की आपसी रंजिश राजनीतिक रंग चढ़ाने का लोग आरोप भी लगा रहे हैं। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और अपराधियों की तलाशी में पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतर गई है। 36 ফুট এটা জায়গা 21 কাটা মই কিনিছো তাতে আজিকালি তো রেজিস্টার হওয়া নাই আজিকালি পাওয়ার অফ এটর্নি দি দিল যে আপুনি কাম কৰি দিয়ক আপুনি যি কাম কৰক একো নাই মই মাটি স্টার্ট কৰিলো কাম মাটি স্টার্ট কৰাৰ পিছত আপোনাক কি কৰিলে আপুনি তাৰ এটা বইন লৰা হয় ইটো আহি মোৰ লগত কথা পাতিল যে তাতে মোৰ মাটি আছে এই আপুনি কি কৰিব আপুনি মাটি পলাইছে মাটিটো বন্ধ কৰক কাইল লস্কৰৰ মানে তাতে কাইল লস্কৰ গুৱাহাটী গেষ্ট হাউস কাইল লস্কৰ লৰা হয় মতিবুর রহমান লস্কর বুলন লস্কর অরিজিনাল নাম হয় মতিবুর রহমান লস্কর। আচ্ছা কালি রাতি ঘটনা হয়েছে কালি রাতি 10টা বজাত মোক মানে তাতে কথা পাতি আছে বহুত মানুষে যে আজি রাতি তাতে হামলা হব কি হামলা হব হামলা আর কি হব মই 5-6জন মানুষ তাতে আছো হামলা হব উনি মই তাতে আছি এই আমার নীলাদিদা হয় নয়নদা হয় রাজীব ভাই হয় মই 8-10জন মানুষ তাতে আছো তাতে একটা যেতিয়ালৈকে 1টা বাজি আছে তেতিয়া শুনিছো মই তাতে ভিতৰত বহাত আছিলে মানে ইয়াৰ পৰা এটা ফায়াৰিং হৈছে আৰু এইফালে এই ৰাস্তাৰ পৰা ইয়াতে এটা চেন্ট্ৰ গাড়ী আছিলে হোৱাইট চেন্ট্ৰ নম্বৰটো মোৰ তাতে আছে মনত নাই তাতে মই অচি ছাৰে চেন্ট্ৰটোৰ পৰা ফটোটো মাৰি লৈছে তাতে এটা চেন্ট্ৰ আছিলে চেন্ট্ৰ ইয়াৰ পৰা এটা আহিছে ইয়াৰ পৰা আছে এবারে মই যে মানুহ মই ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ লাইট মাৰি ইমান মানুহ হয় 50জন মানুহ হয় বলচিৰা লেঞ্জা মানে কিবা কিবি বহুত লৈ হ্যাঁ মানে একদম আক্রমণ কৰি আহিছে পিছত মই ওলাই গল তাতে ওলাই গৈ মই এডিশনাল এসপি ছাৰত মই কথা পাতিলো পিছত অচি ছাৰত কথা পাতিলো তাৰ সিআরপি লৈ আহি তাতে এটা মানুহ আছিলে তাতে এৰেষ্ট কৰি লৈ গৈছে পায়ন গৈছে মানে আক্রমণ কৰিছে 2 ৰাউন্ড হৈছে টাকা ডিমান্ড কৰিছে তাতে যে আপুনি 2 লক্ষ টাকা দি দিলে তাতে মই একো কৰিব না এই কিবা এজন মানুহে ডিমান্ড কৰিছে মই শুনি আছো যে তাতে কথা পাতিছে 2 লক্ষ টাকা দি দিলে ইয়াতে একো না হ'ব মানুহজন চিনি পায় মই পিছত এসপি ছাৰত মই কথা পাতিম আজি মৰ্নিঙত কথা পাতিছো এডিশনাল ছাৰৰ লগত কথা পাতিছো ডিএসপি ছাৰৰ লগত মই কথা পাতি আছো ফোন যোগে ধমকি দিয়া নাই তাতে মানুহ খবৰ আহি আছে এটা ফোন আহি আছে ইয়াৰ পৰা এজন ল'ৰা লোকেল মানুহ হয় ফোন কৰিছে বোলে আপুনি ক'ত আছে বোলে ইয়াত আছে বোলে আপোনাৰ তাতে কিবা আজি আক্ৰমণ হ'ব কি আক্ৰমণ হ'ব তাতে মানুহজন তাতে বহি গৈছে আক্ৰমণ হ'ব মই এইটো বিচাৰিছো যে আজিকালি যে ইমান মানে আৰ্মছ ৰাখিছে লাইসেন্স নাই ইমান ইনলিগেল ৰাখিছে আৰু ইমান বলচিৰা এনেকা মানুহ কেনেকা চলিব মানুহ কেনেকা তাতে ঘৰ বাড়ি बनाइब মানুহ। 16 जनवरी को कृषक पंजीयन प्रदान करे के क्षेत्र में मुद्दे को लेकर एक गांव सभा सालचापड़ा गांव पंचायत कार्यालय में आयोजित किया गया। हॉर्टिकल्चर के एसडीओ रेज्जाक अहमद, सालचापड़ा जीपी के सभानेत्री प्रतिनिधि आताउर रहमान बड़भुइया, सालचापड़ा जीपी के संपादक साजू मजूमदार, सालचापड़ा ब्लॉक के बीएफसी चेयरमैन सोहेल आलम लश्कर व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह सभा आयोजित हुआ। सभा में किसानों ने विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किए, साथ ही धान की खरीदारी तथा उन्हें विक्रय के क्षेत्र में जो परेशानियां झेली जा रही है इस संदर्भ में सहयोग किए जाने के लिए विस्तारित जानकारी भी दिया गया।
राज्य के वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने 1,04,76,000 रुपए की लागत से आयरंगमारा गांव पंचायत कदीन हरिनगर बस्ती से आयरंगमारा क्षेत्र तक बापूजी एलपी स्कूल प्रांगण की राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। गौरतलब है कि आयरंगमारा गांव पंचायत हरिनगर बस्ती प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से आयरंगमारा बापूजी एलपी स्कूल तक के इस सड़क के निर्माण होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो पाएंगे। इस शिलान्यास कार्यक्रम में विभागीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई और वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। আমি খুব বেশি এদিকে যাব না, তথাপি একটা কথা বলতে হয় যে যখন আমরা এই রাস্তাটা হওয়ার পরে, এটাও কিভাবে হয়েছে আপনারা জানেন, এই রাস্তাটাও গিয়েছে চাতলা অঞ্চলে, এটাও আপনারা জানেন। এখানে শ্রীমদ্দা এবং অন্যান্য যারা থাকেন খুব ধরেছিলেন আমাদেরকে যে এই রাস্তাটা যদি পুরান আইরংমারার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সবার সুবিধা হয়। আমরাও জানি এটা সুবিধা হয়, আমরাও গ্রামের মানুষ। তো তাড়াহুড়া করে ওই দিন ডেপুটি কমিশনারও ছিলেন, আমাকেও ডাকা হয়েছে যে পঞ্চায়েত স্তর থেকে আমরা করে দেবো। MGNREGA মানে মহাত্মা গান্ধী স্বনির্ভর যোজনা, যেটা আমরা বলি বা যাই আমরা বলি এখানে। তো ওইভাবে ওইটা দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, টাকা নির্ধারিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারপরে বিভিন্ন কারণে এটা যারা MGNREGAর কাজ করেন বা পঞ্চায়েত স্তরে জড়িত আছেন আপনারা জানেন যে ম্যাটেরিয়ালস কম্পোনেন্ট আর যেটা আমরা ম্যান্ডেট বলি, অর্থাৎ যারা কাজ করবেন তারা কত টাকা পাবেন আর ম্যাটেরিয়ালস কত টাকার আসবে, এই মিলিয়ে সমগ্র কাছারে দেখা গেল ম্যাটেরিয়ালসের টাকা অনেকটা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তো এটাকে ড্রপ করে দেওয়া হয়েছিল। এই রাস্তার যে অ্যামাউন্টটা স্যাংশন করে, এরকম নয় যে আমরা এখানে হঠাৎ করে, কারণ ডিসি সঙ্গে ছিলেন, সঙ্গে থাকার পরেও যখন বিভিন্ন কারণে এটাকে ড্রপ করা হয়েছে তখন আমরা বাধ্য ছিলাম। এখানে বলেছেন তিনি যে 50,000 টাকার শুধু মাটির কাজ হয়েছে, बाकी काज হয়নি। क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 7वीं बार सुपर्णा और स्मृति कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बांग्लाघाट क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा संस्था के सभापति बाबुल होड, अरुणाचल क्लब के साधारण संपादक गरिंदर होड, युगायोग संघ के सदस्य सुदीप दत्त राय, अभिषेक होड, खोज के साधारण संपादक सजल लश्कर व दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। इधर खोज संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सुबह 11 बजे स्वर्गीय राहुल गुप्त के स्मृति के उद्देश्य को सामने रख जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। लखीपुर रोड, कामाल लश्कर, तारापुर व कई और क्षेत्र में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि कामाल लश्कर, ताहरा लश्कर, मूल लश्कर व दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। नमस्कार। আমরা প্রতি বছর আজকের দিনটিতে আমার প্রয়াত স্ত্রী শ্রী সুপর্ণা হোরের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে আমরা খোঁজ যে সাংস্কৃতিক সংস্থা আছে, সামাজিক এবং ক্রিয়া সাংস্কৃতিক সংস্থা খোঁজে সম্পাদক সজল লস্করের অনুরোধে ওর সঙ্গে একসঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা এই আমার স্ত্রীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে আমরা দুস্থ লোকদেরকে শীতবস্ত্র, বিশেষ করে কম্বল দিয়ে থাকি। 7 বছর থেকে গত 7 বছর ধরে আমার প্রয়াত স্ত্রী 8ম বছর এই মৃত্যুবর্ষে আমরা গত 7 বছর ধরে আমরা এই কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে খোঁজ আমাদের এই সহযোগিতা করায় আমরা খোঁজ এর কর্তৃপক্ষকে অত্যন্তভাবে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ বাংলাঘাটে 45 জনকে আমরা এই কম্বল বিতরণ করেছি এবং খোঁজ আজকের দিনে আরও 2-1 জায়গায় গনিয়ালা এবং অন্যান্য জায়গায় দিয়ে থাকে। আমরা আমাদের প্রয়াত স্ত্রীকে এইভাবে স্মরণ করে থাকি এবং খোঁজকে সাহায্য না পেলে আমরা এইভাবে এগিয়ে দিতে পারতাম না, তাই খোঁজ কর্তৃপক্ষকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
धन्यवाद। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব সহ্য করবে। দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলবে বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়। দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में माधुघाट गांव पंचायत के अधीन युवा संघ क्लब के उद्योग से हर साल की तरह इस साल भी किशोर सेतु ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता में कुल 16 दलों ने भाग लिया है। प्रमुख अतिथि के रूप में इस दिन की क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में बोरखड़ा के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ मौजूद थे। इसके अलावा विधायक के साथ एपी प्रतिनिधि राजेश शर्मा, टी मोर्चा सभापति श्रवण कुमार ग्वाला, हेमचंद्र सिंह, वाईटी सुबह, पीडी योगेंद्र शर्मा, किशोर सेतु फुटबॉल टूर्नामेंट के सभापति अख्तर हुसैन लश्कर, भूतपूर्व पंचायत सभापति हानिफ और मासूघाट जीपी की आम जनता भी इस कार्यक्रम में भाग लिए। गौरतलब है कि इस दिन विधायक को उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया गया, मान पत्र भी प्रदान किए गए। भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ के उन्नयनमूलक गतिविधियों का प्रोत्साहन देते हुए इस दिन
मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के समक्ष उनकी कार्य की गतिविधि को उजागर किए जाने के लिए लोगों से अपील भी किया गया। इस संदर्भ में वक्तव्य देते हुए किशोर नाथ व दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे। আজি কিশোৰ সেতু ওপেন ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট ইতিমধ্যে ইয়াৰ উদ্বোধন হৈছে আৰু এই ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টটো যোৱা 3 বছৰৰ পৰা চলি আছে। আজি এইটো 3rd সেশ্যন চলিছে আজি আৰু এই খেলত বহুকেইটা টিম যোগদান কৰিছে। প্ৰত্যেক বছৰ এইটো ৰাতি হয়। এইবাৰ আমি কৰোনাৰ কাৰণে খেলটো ৰাতি নকৰাকৈ দিনত কৰা হৈছে, যাৰ বাবে দুধপতিল যুৱশক্তি ক্লাবক যুৱ সংঘ ক্লাবক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ কাৰণে যোৱা 3 বছৰৰ পৰা এই খেলটো চলি আছে। সেইবাবে ইহঁতৰ কমিটিৰ সকলো সদস্যক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বৰখলাবাসীৰ ফালৰ পৰা। কেলেনো এই বৰখলাবাসীৰ যোৱা 50 বছৰৰ সপোন আছিলে এই বৰাকৰ ওপৰে সেতু, আৰু এই সেতুখন আজি বাস্তৱায়ন পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। কিছুদিনৰ ভিতৰত অহা জুলাই মাহৰ ভিতৰতে এই ব্ৰিজখন দলংখন শুভ উদ্বোধন কৰিব তেখেতে নিজে আহি, আৰু তাৰ বাবে মই তেখেতক বৰখলাবাসীৰ পৰা মানে কোটি কোটি প্ৰণাম জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যাৰ বাবে আমি বৰখলাবাসী ইমান পিছ পৰি আছিলোঁ, আৰু অহা 2-3 মাহৰ পিছৰ পৰা আমি আৰু পিছ পৰি নাথাকিম। কেলৈ শিলচৰৰ পৰা বৰখলাটো বেছি দূৰ নাছিলে, 300 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছিলে, কিন্তু দলং নথকাৰ বাবে আমি 30 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ আছিলোঁ। যাৰ বাবে ইমান বছৰৰ সপোনটো পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকে চাইছে যে ব্ৰিজৰ লগে লগে এই এলেকাটো ইমান উন্নয়ন হৈছে। এতিয়া আপুনি চাব পাৰিছে ইয়াতে ডাবল লেনৰ ৰাস্তাৰ কামো চলি আছে। এই এলেকা ইমান পিছ পৰি আছিলে, আজি তেখেতৰ কাৰণে আমাৰ এই বৰখলাটো উজ্জ্বল হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এই এলেকাটো আমাৰ এই পূৰ্ব বৰখলাটো নতুন শিলচৰ টাউন হৈ উঠিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আচ্ছা দাদা, দেখা গৈছে যে ব্ৰিজখন এতিয়াও কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, কিন্তু নামাকৰণ কিছু এইটো ইয়াত দেখা পালোঁ, ইয়াৰ কাৰণটো কি? হয়, যেতিয়া এই দলঙৰ আমি ডিমাণ্ড দিছিলোঁ 2016 চনত, তেতিয়াৰ পৰা মই ইয়াৰ পিছত মই লাগিছোঁ যে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়া আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ PWD মিনিষ্টাৰ আছিলে, তেখেতৰ লগত মই তেতিয়াৰ পৰা লাগি আছিলোঁ। আৰু ইমান পিছত লাগিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে নিজেই কৈছিলে। सुपर डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में त्रिवेणी क्लब ने जय हासिल किया है। फाइनल मैच में इस दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए त्रिवेणी क्लब ने कुल 258 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में टाउन क्लब के खिलाड़ियों ने केवल 149 रन ही बना पाए। गौरतलब है कि त्रिवेणी क्लब की ओर से अभिषेक ठाकुर ने कुल 163 रन बनाए। 163 रन बनाकर उन्होंने जहां मिसाल कायम किया, तो इसी दौरान विपक्ष के इंडिया क्लब के सभी खिलाड़ी केवल 149 रन ही बना पाए और अभिषेक ठाकुर की 163 रन को भी वे पार नहीं कर पाए। बहरहाल इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ था। इधर विजयी होने के बाद पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। त्रिवेणी क्लब के खिलाड़ियों ने शहर भर में अपने कप व खिलाड़ियों को लेकर वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा के जरिए बैंड बाजे के साथ शहर का परिक्रमा किया और क्लब प्रांगण में आकर इस रैली को समापन किया। Drill down the ground, Barak Express. Pritham does the fielding. Pradeep Sarkar, the top scorer for India Club, he made 37. Prashant Kumar, who went for 15, as we watch the start of the next over from the Kachar College end. Watchfully played away on the offside by Gobindo. Intent. The energy has been really good. Short delivery, no timing on that occasion from Gobindo. Plays it back to the bowler. It's been a very slow innings from Gobindo. 22 from 63 balls faced. Taps it away on the onside. আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে
অঙ্কুর পালের পরিবারের জন্য আমরা একটি স্মারক আজ এনেছি এবং সেই স্মারক তুলে দেবেন শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে দুজন সহসভাপতি এবং শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি শ্রী বাবুল মহাশয়। আমি অনুরোধ করছি অঙ্কুরের হাতে সেই স্মারক তুলে দেওয়ার জন্য। আপনারা সবাই জানেন যে শিলচরের 6টি টপ টিম যেটা আমরা বলে থাকি ক্রিকেটে, সেই 6টি দলকে নিয়ে আমরা এই টুর্নামেন্ট করিয়েছি। ভালো ফাইনাল ম্যাচ আপনারা দেখেছেন। আমরা আজকে কোনো বক্তব্য রাখছি না, কারণ হলো কোভিড বিধিনিষেধ মেনে আমরা আজকে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান খুব তাড়াতাড়ি আমরা শেষ করব এবং একটু চেঞ্জেস আছে এই পুরস্কার বিতরণী সভায়, সেটা আমি আপনাদের কাছে সময় মতো বলে দেবো। প্রথমে আজকে এই পুরস্কার বিতরণী সভায় আমরা যারা আজকে এখানে আম্পায়ার এবং স্কোরাররা ছিলেন, ওনাদের জন্য একটি উপহার শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি শ্রী বাবুল মহাশয় তুলে দেবেন। আমি অনুরোধ করছি আমাদের দুজন সিনিয়র আম্পায়ার এই ম্যাচে আম্পায়ারিং করেছেন। প্রথমে আমি দেখে নিচ্ছি অনুরোধ করছি আমাদের এই অস্থায়ী মঞ্চের সামনে চলে আসার জন্য। ওনাদের জন্য একটা ছোট উপহার আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে। আমি এবার দেখে নিচ্ছি আমাদের আরেকজন সিনিয়র আম্পায়ার ক্লাস 2 প্যানেলের এবং এই টুর্নামেন্টের যিনি প্রায় প্রত্যেকটি ম্যাচে স্কোরিং শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা আজকে এমন একজন ক্রিকেটারকে আজ সংবর্ধনা দেব যার জীবনে ক্রিকেট এই মাঠ থেকেই শুরু হয়েছে এবং 2002 এবং 2003 এই সিজনে আন্ডার 15 এই ছোট ছেলেটি ক্রিকেট খেলা শুরু করেছিল এই ময়দান থেকে, যাকে আমরা খুব ওকে মানে ভালোভাবেই আমরা ওকে বরাক এক্সপ্রেস বলে ডাকি এবং বছরের পর বছর ক্রিকেট খেলতে খেলতে ও প্রায় বিজয় হাজারের মতো বিসিসিআই ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ, প্রায় 50টি ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ এই বছরও খেলে নিয়েছে। আমি বলে থাকি যারা নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটাররা উঠে আসছেন, আমরা সবসময় বলে থাকি যে 2002-03 নিজের জীবন স্টার্ট করেছিল এবং 2021-22 সিজনে আসাম দলের রঞ্জি ক্রিকেটার হিসেবে প্রায় বিগত 15 বছর থেকে ও এক লাগাতার আসাম রঞ্জি দলে খেলে আসছে এবং শিলচরের গর্ব আমি বলবো না, আমি বলবো শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ এই সাউদার্ন আসামে আমরা যারা আছি আমাদের গর্ব। আমি বলবো শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ওকে আমি অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই এবং ভগবানের কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে ও আগামী দিনে আরো এগিয়ে যাক, ওর জীবন আরো উজ্জ্বল হোক, সেই দিকে ভগবানের কাছে আবার আমরা প্রার্থনা রাখলাম। আজকে সেই ক্রিকেটারের নাম এখন আমি বলিনি, বলবো একটু পরেই। আমরা ওর হাতে আজকে আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এই বিসিসিআই ম্যাচ 50 ম্যাচেস খেলার জন্য ওকে আমরা একটি সংবর্ধনা প্রদান করব। সেই সংবর্ধনা প্রদান করবেন শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি এজিএস স্পোর্টস, আমাদের এখানে আছেন শ্রী অরিজিৎ গুপ্ত, ক্রিকেট সেক্রেটারি, আম্পায়ার সেক্রেটারি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রিকেট সেক্রেটারি দীপঙ্কর দেব। আমি সবাইকে অনুরোধ করব আমাদের এই মঞ্চের সামনে চলে আসার জন্য। আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সেই ক্রিকেটারের জন্য আমরা একটা ব্লেজার আজকে ওর হাতে প্রদানের জন্য সবাই দাঁড়িয়ে একটা সম্মান প্রীতমকে দেওয়া উচিত, প্রীতমকে একটা সম্মান জানানো উচিত আমি মনে করি। এবং আমরা যারাই আছি শিলচর ক্রিকেটের সাথে, যারাই আমরা জড়িত আছি, আমরা ক্রিকেটে যারা করি তাই প্রীতমের জন্য একটা জোরে করতালি, হাততালিটা ঠিক মতো হচ্ছে না, একটা জোরে করতালি প্রীতমের জন্য আমি চাইবো আপনাদের কাছে। প্রীতম আমাদের গর্ব এবং আমি বলবো শিলচরের না, এই বরাকবেলি গর্ব শ্রী প্রীতম দাস এবং আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রীতম আরো এগিয়ে যাক সেই কথা। তুমি যাও না প্রীতম, যাও না চাইবো অল দ্য বেস্ট প্রীতম, আগামী দিনে তুমি আরো এগিয়ে যাও। আমরা সবাই
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। राज्य के साथ संगति रखते हुए कछार जिले में भी विभिन्न क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा। कई क्षेत्र के जमीन संबंधित दलालों को चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर राज्य के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी में भी चल रही है दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार किए गए कई दलाल, चलाई जाएगी कानूनी कार्रवाई। हाइलाकांदी जिले में गोलीबारी के चलते इलाके में तनाव का माहौल। जमीन संबंधित मुद्दों को लेकर द्विपाक्षिक गुटों में चली गोलीबारी। हॉर्टिकल्चर विभाग के एसडीओ रेजाक अहमद बदूस से कई कार्यकर्ताओं को दुख से सालचपड़ा जीपी क्षेत्र में आयोजित हुआ कृषक पंजीयन व धान क्रय किए जाने के क्षेत्र में गांव सभा। लाभान्वित होंगे किसान। क्रीड़ा सांस्कृतिक व संगठन खोज के कार्यकर्ताओं को दुख से सुपर्णा और स्मृति कमल वितरण कार्यक्रम में भाग लिए बहुत सारे लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं। पीड़ित प्रभावित क्षेत्र के जरूरतमंदों। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।